안녕하세요. 반갑습니다. 이번 QSC 웹 세미나에 참여해 주신 여러분께 감사 인사드립니다. 저는 오늘 진행을 맡은 이지웅, 김창규라고 합니다. 오늘 웹 세미나에서는 이번에 나온 신제품 코어 나노와 코어 8플렉스에 관하여 설명을 드리고 저희 QSC 라인업에 대한 전반적인 부분, 특별히 개요나 이 내용에서도 한번 설명을 드리겠지만 컨퍼런스 시스템을 제일 먼저 소개를 드릴 거고요. 다음으로 BGM 방송 쪽 설명을 좀 드릴까 합니다. 그리고 그 중간중간 저희 회사 특별한 라인업 스피커들 제품들도 함께 설명을 드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 코로나로 인해서 저희들이 이렇게 마스크를 좀 착용하고 있고요. 홍콩 지사에서 원래는 윌리엄 첸 씨께서 오셔가지고 인사말을 해주시기로 하셨는데 아쉽게도 이번 연도에는 코로나로 인해서 참석을 못하게 되었습니다. 그래서 인사말을 외부로 그 녹화해서 보내주신 내용이 있어요. 먼저 그 내용부터 함께 들어보시죠. 안녕하세요. Welcome everyone. This is William Chan from QSC Asia in Hong Kong. I'm the Senior Director looking after the North Asia business. I'm sorry that I cannot come to attend this event today in Korea due to the COVID situation. So therefore, I have pre-recorded this video to say a few words with everyone here. First of all, I want to say thank you to our authorized distributor in Korea, Sovico Systems, who has helped to put in a lot of effort in preparing for this event. The launch event today is our latest edition of the QSYS Core processors, and we are adding two new members to the family. We call the Core 8 Flex and Core Nano. Let's review what we have done in the past 5 to 7 years in Korea. And again, with the support from Sovico Systems, I think we have secured some good successes in the Korea market. And both the brand of QSC and QSYS are being well recognized in Korea. And we have seen a lot of QSYS success stories in larger installations in Korea, mainly in some multinational companies or in some of the corporations in Korea. Building on the success that we have established in Korea, and also on the ecosystems that we have built with QSYS, we believe that the latest edition of the QSYS core family will actually help us to achieve an even higher price performance ratio for QSYS. In fact, globally, we all have been affected and deeply affected by the COVID situation in the past 8 to 9 months. As a result, we're seeing that a lot of corporations, there is a surging need for connections within the company or between different companies through video conferencing. And hence, a lot of different audio and video equipment are needed to support all these different systems. We're confident that with these latest addition to the QSYS family, with Core 8 Flex and Core Nano, this will actually help to even better serve the customers and, as like what I said, provide an even better price performance ratio for a QSYS system.
Now, lastly, I want to say thank you to all of you again to come and attend this event. I hope you will enjoy this event. After our product launch today, we're expecting that we'll be shipping the products roughly around November or December timeframe. So thank you very much and hope you enjoy the event. 네, 지금까지 윌리엄 첸 씨의 인사 이야기가 있었고요. 자, 지금부터 신제품에 대한 소개와 내용들 설명드리도록 하겠습니다. 자, 다 함께 보시죠. (2020년 9월 11일) 드디어 새로운 코어 패밀리가 출시되었습니다. 새로 출시된 제품은 코어 8 플렉스와 코어 나노 두 가지 라인업입니다. 제품 소개에 앞서 QSC 홍보 영상 먼저 함께 보시겠습니다. 자, 큐시스에서 새로운 코어 라인업을 소개해 드리겠습니다. 왼쪽에 보이시는 제품은 코어 나노고요. 오른쪽에 보이는 제품은 코어 8 플렉스입니다. 8 플렉스는 독립적으로 제어가 가능한 프로세서로서 아날로그 오디오와 네트워크 I/O, GPIO 등을 가지고 있습니다. 코어 나노는 중앙 제어 프로세서로서 네트워크 전용 I/O DSP입니다. 네이티브 오디오, 비디오, 그리고 컨트롤 프로세서. 추가적인 DSP 카드나 다른 하드웨어에 의지하지 않고 코어 자체적으로 내장된 처리 능력으로 오디오, 비디오, 그리고 컨트롤러까지 아우르는 작지만 강한 제품이 출시되었습니다. 이 모습이 실제 제품 사진이고요. 사진으로만 보기 좀 아쉬워서 저희가 실제 장비를 가지고 있는 부분을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 여기 보이시는 제품이 코어 8 플렉스 제품입니다. 무척 작죠? 하프 한류를 크기를 가지고 있고요. 자, 뒷면을 보시면 이쪽에 8 플렉스 오디오 8개, GPIO, RS232, USB-C, USB-B, 네트워크 쪽 전원부로 구성이 되어 있습니다. 코어 나노는 중앙 제어 네트워크 전용 I/O 프로세서로서 I/O 8 플렉스와 I/O 22, MV32 등 다양한 라인업과 함께 구성하여 쓰여집니다. 지원 기능을 차트로 알아보도록 하겠습니다. 먼저 64/64의 QLAN AS67 네트워크 채널을 지원하고요. 8개의 어쿠스틱 에코 캔슬러 프로세서를 내장하고 있습니다. 기본적으로 단테는 8/8까지는 기본적으로 지원을 해드리고 있고, 추가로 업그레이드 할 경우에 32/32의 단테 오디오 채널을 구성하실 수 있습니다. 그리고 보이스 오브 IP 또한 지원하고 있고요. USB AV 브리징 8/8 오디오, 그리고 QSC 카메라도 서포트하고 있습니다. 익스터널 USB 오디오 디바이스 호스트를 지원하고 있고요. 당연히 QSys 컨트롤 엔진을 탑재하고 있습니다. 다음으로 8플렉스입니다.
코어 8플렉스는 아날로그 I/O와 네트워크 I/O 등으로 구성된 프로세서로서 독립적인 운영이 가능합니다. 나노는 독립적인 운영이 상대적으로 불가능합니다. 나노와는 달리 물리적인 I/O 채널과 GPIO 채널이 추가되어 있어서 사용하시는데 참 도움이 많은 제품입니다. 스펙을 보면 여기에 8플렉스 오디오 채널이 추가가 되어 있고요. 그리고 여기에는 적혀져 있지 않지만 GPIO가 추가적으로 구성되어 있습니다. 그러면 제품에 대한 상세 내용을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 나노와 8플렉스의 전면 모습입니다. 위 제품은 코어 나노이고요. 아래에 있는 제품은 코어 8플렉스입니다. 전면에 보이는 모델 명에 대한 차이만 있을 뿐 디자인은 동일합니다. 그러면 제품 후면으로 넘어가도록 하겠습니다. 후면에는 두 제품의 차이점이 가장 잘 보여집니다. 이렇게 파란색 줄을 나누어서 오른쪽은 동일한 기능을 가지고 있지만 왼쪽은 나노에 비하여 8플렉스가 8개의 플렉스 채널 그리고 8개의 인풋과 8개의 아웃풋을 가진 GPIO를 가지고 있습니다. 하지만 DSP 파워는 동일합니다. 그럼 이제 각 포트별 기능에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 나노입니다. 듀얼 랜 포트를 가지고 있습니다. 두 곳 다 이더넷으로 연결이 가능하고요. 랜 A와 랜 B가 있는 이유는 리던던트 기능을 사용하기 위해서입니다. 또한 어느 곳에라도 RJ45 케이블을 꼽아서 PC와 연결하거나 혹은 허브와 연결해서 사용할 경우에 IP 주소를 스태틱 또는 DHCP로 바꾸어서 사용하실 수가 있습니다. 그리고 두 번째는 4개의 USB-A 포트입니다. 4개 전부 3.0으로 구성되어 있고요. 메모리 스틱을 사용하거나 키보드, 마우스 등을 사용하실 때 쓰입니다. 그리고 요즘 이슈가 되고 있는 부분인데요. USB-B 포트와 C 포트가 함께 있습니다. USB-B 포트는 3.0 포트라서 일반적인 USB보다 살짝 위쪽으로 올라와 있는 걸 보실 수 있고요. USB-C 포트 같은 경우에는 요즘 나오는 노트북들이 대부분 USB-C로 되어 있기 때문에 USB-C로 구성이 되어 있습니다. 그리고 갑자기 어느 분이 한번 물어보신 적이 있는데요. USB-B와 USB-C를 같이 연결하면 어디에 붙느냐 라고 하는데 USB-B 먼저 붙어서 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 다음은 2개의 RS232 포트입니다. 코어 110F는 RS232 포트가 하나였기 때문에 컨트롤 쪽에서 조금 제한적인 부분이 많았습니다. 그런데 이번에 새로 나온 신제품인 코어 나노와 코어 8플렉스에는 2개의 RS232가 있어서 여러 제품들을 RS232로 제어가 가능하게 되었습니다. 자, 이제 8플렉스 뒷면입니다. 나노와는 다르게 8플렉스에서는 추가적으로 8개의 8플렉스 채널이 있습니다. 8플렉스 채널이란 8개의 아날로그 오디오를 인풋 혹은 아웃풋으로 설정하여 사용하실 수가 있습니다. 예를 들면 2 인에 6 아웃 혹은 3 인에 5 아웃 등 8개의 채널로 경우의 수에 따라서 다양하게 세팅하여 사용하실 수가 있습니다. 자, 두 번째로는 8개의 GPIO 포트입니다. 8개의 인과 8개의 아웃으로 구성된 이 GPIO는 외부 장비들 연결하여 사용하실 때 큰 도움이 됩니다. 특별히 RS232와 GPIO가 코어에 항상 꼽혀 있는 이유는, 항상 장착되어 있는 이유는 통합 컨트롤을 함께 사용하기 위해서입니다. QSC 제품, 특히 코어 제품들은 대부분 오디오 전용으로만 생각하고 계시는데 현재 오디오, 비디오, 그리고 컨트롤까지 다양하게 사용이 가능합니다. 보시는 것처럼 8플렉스
만 가지고 있는 채널이 8플렉스 채널 8개 GPIO입니다. 이번에 출시한 나노와 8플렉스는 핫플렉 사이즈의 작은 친구들입니다. 비유하자면 코어 5200, 510i, 110F의 동생들이라고 할 수 있겠네요. 그럼 각 제품들의 비교표를 함께 보시도록 하겠습니다. 여기 5가지의 제품군이 있습니다. 코어 나노, 코어 8플렉스, 코어 110F, 코어 510i, 그리고 코어 5200. 모든 제품은 리눅스 기반의 OS입니다. 리눅스 많이 들어보셨을 거예요. 리눅스는 서버에서 자주 사용하는 운영체제로서 무척 안정적이고 24시간 365일 전원이 들어와서 운영이 되더라도 다운이 되는 걸 막고 있습니다. 자, 그러면 나노와 8플렉스 110F 기준으로 잠깐 살펴보도록 할게요. 아날로그 온보드에는 8플렉스에는 8개의 인과 8개의 아웃, 8플렉스 이쪽도 이렇게 보이시죠? 코어 같은 경우에는 8개 인과 8개 아웃은 픽스로 되어 있고요. 8개의 채널은 아까 보셨던 8플렉스와 동일하게 운영을 경우의 수에 따라서 변환이 가능하시고요. 코어 8플렉스 같은 경우에는 플렉스 채널만 구성이 되어 있습니다. 두 번째로 USB 오디오 채널 카운트는 코어 110F 같은 경우엔 16 곱하기 16이고요. 코어 8플렉스는 8 곱하기 8, 나노도 8 곱하기 8로 구성이 되어 있습니다. 에코 캔슬레이션 프로세서도 코어는 16개, 코어 8플렉스와 코어 나노는 8개로 구성되어 있습니다. 잘 보시면 아시겠지만 딱 코어의 반 정도의 DSP 파워를 가지고 있습니다. 보이스 오버 같은 경우에도 4채널까지 수용 가능하지만 8채널과 나노는 2채널씩 수용이 가능합니다. 그리고 GPIO 같은 경우도 코어는 16개 I와 16개의 O를 가지고 있지만 8플렉스 같은 경우엔 8 곱하기 8 그리고 나노에는 상대적으로 GPIO 기능은 없습니다. 크기도 좀 전에 보셨겠지만 코어 110F는 1RU, 하지만 코어 8플렉스와 코어 나노는 각각 하프 RU로 구성이 되어 있습니다. 지금까지는 일단 신제품에 대해서 설명을 마치도록 하겠습니다. 다음으로는 컨퍼런스 시스템에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 네, 다음은 컨퍼런스 시스템에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 큐시스 시스템에서 가장 중요한 코어라는 제품입니다. 코어란 오디오, 비디오 및 큐시스 시스템에 포함된 장비, 서드파티 장비까지 컨트롤할 수 있는 DSP입니다. 그래서 이 장비가 이제 큐시 시스템에서 가장 중요한 장비이기 때문에 이 장비가 이제 문제가 생기거나 혹은 이제 이상이 생길 경우 이제 멈추게 되는데, 이 큐 시스템을 문제가 생겨도 다시 사용되게 할 수 있는 시스템이 이제 리던던트 시스템으로 구축할 수 있습니다. 리던던트 시스템이란 코어 또는 네트워크 스위치를 백업 장비에 추가함으로써 메인 장비가 문제가 생겨 작동하지 않을 때 자동으로 백업 장비가 작동되는 기능입니다. 네. 그래서 이렇게 이제 메인 코어가 프라이머리 네트워크 스위치라 이제 연결이 되게 되고요. 여기서 리던던트 시스템을 구축하려면 이렇게 백업 코어를 구축하여서 메인 코어가 이제 문제가 생겼을 때 백업 코어로 자동으로 넘어가게끔 이렇게 구축을 해 놓습니다. 하지만 네트워크 스위치가 혹여나 이제 문제가 생겨서 시스템이 동작하지 않을 경우 이렇게 랜 B를 세컨더리 네트워크 스위치에 연결해서 코어 리더넌트와 네트워크 스위치 리더넌트를 함께 구축해 놓습니다.
다음으로는 큐시스 디자이너 프로그램에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 큐시스 디자이너란 큐시스 코어에서 기능을 제어하는 데 필요한 오픈 아키텍처입니다. 그래서 이 프로그램을 통해서 큐시스 시스템을 설계하고 제작하고 컨트롤까지 다 할 수 있는 프로그램입니다. 특징으로는 첫 번째, 코어에 저장된 디자이너 파일을 컴퓨터에 가져올 수 있습니다. 코어를 이제 컴퓨터에 연결해서 거기에 있는 백업 파일을 가져온 다음에 프로그램을 변경하거나 할 수 있습니다. 다음으로는 코어 없이 프로그램상에서 제작 및 설계가 가능합니다. 보통은 이제 DSP 장비가 있을 경우에 그것을 통해서 이제 값을 변경하는데 디자이너라는 프로그램에서는 에뮬레이터 모드를 사용해서 가상의 상황에서 이 프로그램이 제대로 진행되는지 동작하는지 확인할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 다음으로는 윈도우 OS 기반 프로그램입니다. 맥 OS는 사용이 불가합니다. 그리고 다음으로는 사용자가 원하는 디자인으로 UI를 제작할 수 있습니다. 보통 핸드폰이나 이제 컴퓨터에 있는 UI를 생각하시면 되는데 여기서는 유저 컨트롤 인터페이스 UCI라고 불리고 있습니다. 그리고 다음으로는 아이패드 및 아이폰으로 UCI를 컨트롤할 수 있습니다. 안드로이드에서는 사용이 불가능합니다. 그리고 다음으로는 장비의 신호, GPIO, RS232, TCP/IP 통신이 들어온다면 뭐 커맨드든지 이제 접점이라든지 어느 신호가 들어온다면 어떤 컨트롤이든지 서로 가능합니다. 네. 다음은 이제 QSC에서 제공한 컨퍼런스 비디오 영상인데요. 함께 보도록 하겠습니다. Imagine if you could walk through these doors and with a few simple clicks, start your remote meeting, taking full advantage of the room's conferencing technology, and have it just work. With Q-SYS, it really is that simple. The Q-SYS platform will connect to soft codec applications, integrate with world-class echo cancellation, professional conferencing cameras, touchscreen controllers, microphones, you get the picture. And it does all of this with your installation's existing network hardware and standard IT protocols. You interested? Let's go inside. Let's see how the Q-SYS platform fits in an average-sized conference room. We start off with a table for the participants, an AV rack in a nearby credenza or cabinet, a couple of video monitors for presentation sharing along with a fixed or PTZ camera for video conferencing, some loudspeakers, such as the QSC acoustic coverage or acoustic design in-ceiling loudspeakers to hear the remote caller. The first part of our solution starts with the Q-SYS Core 110F, a software-based processor that gives you all of the functionality of our larger Q-SYS products with best-in-class cost-to-I/O ratio. It has 8 channels of mic line level analog audio inputs, 8 channels of mic line level analog audio outputs, and 8 assignable flex channels, which can serve as inputs or outputs. For audio-only telephony, our Core 110F offers both analog POTS and digital VoIP in the same box. The Core 110F also allows users to employ a variety of web conferencing services and soft codec VTCs, all thanks to the USB audio and video support. Furthermore, software-based AEC and adaptive auto mixing on each of the microphones ensures that the audio quality is crystal clear on both ends of the call. The video in the room is provided by one or more of the Q-SYS PTZ IP cameras. Controlled and powered by a single Cat5 cable, Q-SYS PTZ IP cameras stream high-quality professional video to any Q-SYS USB peripheral for any video conferencing software. And since all Q-SYS cameras connect via standard Ethernet, you don't have to deal with any AV matrices. You can route as many camera sources to as many USB bridges as you want. That's why we call this many-to-any routing. And since these cameras are native Q-SYS peripherals, they can be controlled by any custom user control interface displayed on a touchscreen, just like this one. QSC touchscreens come in a variety of models and sizes, including wall mount and tabletop versions. Powered over Ethernet, these controllers can display a user control interface that you can customize with Q-SYS Designer software.
And of course, these devices can serve as control for your Q-SYS PTZ cameras. But your control options don't stop there. Each QC touchscreen can provide control over your entire Q-SYS system, as well as third-party devices such as projectors, lighting, and more. The second AV bridging option is the Q-SYS I/O USB bridge device, which is a PoE peripheral that can be mounted under a desk for convenient access for BYOD connectivity or in a rack. This is a great option for those integrations that don't use a Q-SYS touchscreen. But really, why would you do that? I mean, look at it. All right, sorry, okay. For video distribution, we recommend the Q-SYS NV series video endpoints. This native device features 3 HDMI inputs and 2 HDMI outputs, and can encode and transport those video sources from the table or the rack onto the network to be decoded by another NV series video endpoint situated close to the destination or display, all without any programming or control processors. This device also doubles as an AV bridging endpoint, which means you probably won't need to use that Q-SYS I/O USB bridge depending on where your NV device is located in the room. For more details on the NV series, be sure to check out our Video 101 training course. The next piece of this conferencing solution is the SPA series of analog power amplifiers. This fanless, convection-cooled series offers QSC's groundbreaking legacy of Class D power. These amplifiers are ENERGY STAR certified, meaning that they will enter a standby mode after a given period of non-use, reducing power draw to less than 1 watt. When signal activity is detected again, the smooth auto-ramp circuitry ensures a quiet and fast power-up from standby. The included mounting hardware makes it easy to install the amplifier under a table, onto a wall, and also includes multi-functioning brackets that make it easy to mount the amplifier in a variety of ways. It can also be paired with another SPA amplifier to mount side by side in a single rack unit, all without any additional hardware. From the amplifiers, we move to the loudspeakers. QSC offers 2 classes of product to meet your conferencing installation needs. Acoustic Covered Series offers a value-friendly solution, whereas the Acoustic Design Series delivers a premium alternative. All QSC loudspeakers are rigorously tested and voiced using the same QSYS processing and QSC amplification, ensuring optimal performance of the entire system through the loudspeaker. So when it comes to your next meeting room, trust the QSC conferencing solution to deliver the best user experience for your customers. 코어 패밀리에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 코어에는 이제 이번에 추가된 코어 나노와 코어 8플렉스, 그리고 기존에 있었던 110F, 510i, 5200 이렇게 5가지로 나누어져 있습니다. 네, 이렇게 비교표를 보시면 네트워크 오디오는 나노와 8플렉스는 64 채널, 110F는 128 채널, 그리고 510i는 256 채널, 그리고 5200은 512 채널이 있습니다. 아날로그는 나노는 없고요. 8플렉스는 이름 그대로 8플렉스 채널, 110F는 8in, 8out, 8플렉스, 그리고 510i는 뒤에 이제 8개의 카드 슬롯이 있어서 128 채널을 받고요. 5200은 따로 없습니다. 그리고 AEC 프로세서로서 이제 회의용에서 가장 중요한 기능인데요. 뒤에 설명해 드리도록 하겠습니다. 나노는 8채널, 8플렉스도 8채널, 110F는 16채널, 510i는 64채널, 5200은 160채널을 가지고 있습니다. 그리고 VoIP는 인터넷 전화로 사용되는데요. 나노는 2채널, 8플렉스는 2채널, 110F도 4채널, 510i도 64채널, 5200도 64채널입니다. 그리고 GPIO도 뒤에서 설명해드리도록 할 텐데, 이거는 접점을 통해서 이제 컨트롤하는 방식이고요. 이걸 이제 나노는 따로 없고 8플렉스 8x8, 110F는 16x16, 510i도 16x16, 5200은 따로 없습니다. 그리고 RSD 단위도 똑같이 이제 타사 장비를 컨트롤할 수 있는 기능을 가진 통신 포트인데요. 나노와 8플렉스, 110F, 510i는 다 있지만 5200은 따로 없습니다. 네, 다음은 영상에서 이제 소개해드린 코어 중에 이제 110F에 대해서 뒷면을 보도록 하겠습니다.
먼저 왼쪽에 주황색의 8채널 인풋이 있고요. 그리고 중간에 8채널 플렉스 채널이 있고요. 이전에 설명드렸듯이 플렉스 채널은 이제 인풋이든 아웃풋이든 원하는 대로 사용될 수 있습니다. 그리고 8채널 아웃풋이 있고요. 16인, 16아웃 GPIO가 있고요. 그리고 텔레폰 라인이 있습니다. 텔레폰 라인은 아날로그 전화선을 연결하게 되면 전화와 전화끼리 통신이 되는데 요거는 이제 코어와 전화가 통신이 되는 방식으로 사용됩니다. 다음은 익스터널 파워 인풋인데요. AC 코드가 문제가 생기거나 또한 전원이 문제가 생겨서 전원이 들어오지 않을 경우에 외부 전원을 인가할 수 있는 포트입니다. 다음으로는 RS232 포트가 있고요. 그리고 HDMI 포트가 있습니다. 여기서 사용되는 HDMI 포트는 코어의 화면을 출력되긴 하는데 이 코어 자체가 컴퓨터이기 때문에 HDMI로 코어의 상태나 코어의 디버그 값을 볼 수 있기 때문에 직접적으로 사용되지 않습니다. 네, 다음은 USB-B 포트인데요. USB-B 포트를 통해서 큐시스 시스템을 웹 화상회의나 컴퓨터에 인식되어서 비디오와 오디오를 사용할 수 있게 하는 포트입니다. 네, 그리고 4개의 USB-A 포트가 있고요. 그리고 듀얼 랜 포트가 있는데 이전에 설명드린 리던던트 시스템을 구축할 수 있습니다. 네, 다음으로는 UCI 유저 컨트롤 인터페이스인데요. PC 또는 터치스크린 그리고 스마트폰, 태블릿에서 사용 가능한 UI를 편집하고 설계하는 기능입니다. 그리고 그 편집한 UI를 컨트롤할 수 있습니다. 그러면 그 컨트롤은 어떤 장비를 통해서 하느냐? 터치스크린 컨트롤러입니다. 큐시스에서 사용되는 터치스크린으로 테이블형, 벽부형으로 나눠집니다. 큐시스 디자인에서 만든 UCI 유저 컨트롤 인터페이스를 TCI에 업로드하여 사용할 수 있습니다. 먼저 나온 장비가 TSC7T와 TSC7W인데요. 숫자는 터치스크린의 인치수를 뜻하고요. 뒤에는 T는 테이블형, W는 벽부형으로 나눠집니다. 그리고 다음으로는 55WG2, 80G2, 116G2, WG2 이렇게 세 가지가 있는데 앞에 똑같이 5.5인치, 8인치, 11.6인치 벽부형으로 나눠집니다. 이 장비는 이제 따로 액세서리를 구입하시면 테이블형으로 만들어지는데 지금 보시는 사진과 같이 이렇게 테이블형으로 만들 수 있습니다. 네, 다음으로는 I/O USB 브릿지입니다. 화상회의에 필요한 장비로 USB-B를 연결하여 컴퓨터와 I/O 브릿지를 연결하면 컴퓨터의 오디오 신호가 코어로 들어오고 컴퓨터에서 큐시스 시스템의 마이크와 카메라를 인식합니다. 여기 앞에 보시는 것과 같이 USB-B 포트를 통해서 큐시스 시스템의 오디오와 비디오를 인식해서 사용할 수 있게 해줍니다. 네, 뒤에 보시면 똑같이 랜 포트가 있고요. 여기서 나오는 HDMI는 따로 아직은 사용되지 않는다고 QSC에 명시되어 있습니다. 똑같이 RS232 포트가 있고 외부 전원을 인가할 수 있는 포트가 있습니다. 네, 다음으로는 PTZ-IP 카메라인데요. 큐시스에서 사용되는 카메라로 PTZ-1272와 PTZ-2060이 있습니다. 앞에 숫자는 이제 12와 20은 줌의 배수를 뜻하고요. 뒤에 숫자 72와 60은 수평각을 뜻합니다. 그래서 왼쪽에 있는 사진이 이제 127이고요. 오른쪽에 있는 사진이 2060입니다. 네, 이렇게 스펙이 나와 있고요. 네, 다음으로는 MV32H를 설명해 드리도록 하겠습니다. MV32H는 네트워크 비디오 스위치로서 영상을 HDMI로 전송하여 프로젝터 및 TV 등에 간단하게 출력시켜주는 장치입니다. 이 장비의 장점으로는 낮은 레이턴시 및 1080p는 물론 최대 4K 60까지 지원합니다. 네, 지금 보시는 영상을 보시면 화면이 낮은 레이턴시로 빠르게 움직이는 걸 보실 수 있습니다. 이렇게 MV32H의 스펙이 나와 있고요. MV32H는 크게 두 가지 기능으로 나눌 수 있습니다. 엔코딩과 디코딩입니다. 영상 장비를 아시는 분들은 아실 거예요. 엔코딩 장비가 있고 디코딩 장비가 있는데 엔코딩 장비는
HDMI를 전송시켜주는 역할을 하고요. 디코딩 장비는 HDMI를 수신해서 출력이 HDMI로 나올 수 있는 기능입니다. 코어 MV32H는 두 가지 모드가 있습니다. 첫 번째는 엔코딩 모드입니다. 엔코딩 모드에는 HDMI를 총 3개까지 입력을 받을 수 있고요. 출력을 2개 사용할 수 있으며 여기서 중요한 것은 큐랜으로 HDMI 신호를 송신할 수 있다는 겁니다. 그래서 엔코딩 장비를 이 MV32H를 엔코딩 장비로 사용하게 되면 UTP 케이블로 네트워크에 연결이 되어 있다면 어디든 HDMI 신호를 원하시는 곳으로 송신할 수 있습니다. 그리고 두 번째로 디코딩 기능입니다. 디코딩 기능은 UTP 큐랜으로 날라온 그 HDMI 신호를 잡아서 HDMI 출력으로 변환시켜주는 기능입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 큐시스 디자이너 자체에서 엔코딩과 디코딩 모드가 따로 두 가지가 있는데요. 엔코딩으로 하게 되면 HDMI 입력을 받아서 송신을 할 수 있는 기능이고요. 디코딩 기능은 수신받은 HDMI 채널을 이제 실제 HDMI 물리적인 케이블로 나올 수 있도록 하는 기능입니다. 추가적인 기능이 여기 또 하나가 있는데요. 디임베디드와 임베디드가 가능합니다. 임베디드는 영상 신호에 음성 신호를 방송시키는 건데요. MV32H는 임베디드도 가능하고 디코딩 모드에서는 디임베디드, 즉 오디오와 비디오를 각각 나누어서 출력할 수 있습니다. 이 기능이 상당히 유용하기 때문에 통합 시스템에서 영상, 특히 프로오디오나 아니면 시스템에서도 엔코더와 디코더가 각각 필요한 경우 큐시스에서는 한 시스템의 한 장비로 모든 걸 다 해결할 수 있습니다. 다음으로는 MV32H의 뒷면을 보도록 하겠습니다. 먼저 똑같이 외부 전원을 인가할 수 있는 포트가 있고요. 듀얼 랜 포트가 있고요. 그리고 4개의 USB-A 포트가 있습니다. 그리고 2개의 GPIO 인과 3개의 GPIO 아웃이 있습니다. 그리고 RS232 포트가 하나 있고요. 그리고 3.5 오디오 인 아웃이 있고 똑같이 이제 USB 포트로 QC 시스템을 웹 화상회의 프로그램과 인식할 수 있고 그리고 3개의 HDMI 인과 2개의 HDMI 아웃풋이 있습니다. 다음으로는 SPA 앰프에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. SPA 앰프는 반유짜리 앰프로서 에너지스타 인증을 받아 자동 절전 모드 및 효율적으로 사용되어 비용을 절감할 수 있습니다. 앰프에 오디오 신호가 30분 동안 들어오지 않는다면 자동 절전되어 다시 오디오 신호가 들어오게 되면 자동으로 복구되는 기능을 가지고 있습니다. 이렇게 SPA 앰프의 스펙을 보실 수 있습니다. 다음으로는 CXQ 네트워크 앰프입니다. CXQ 네트워크 앰프는 랜을 통해 큐시스 코어와 연결되고 랜 하나로 코어로부터 오디오와 데이터 신호를 주고받을 수 있습니다. 보통의 앰프는 인풋을 연결하여 아웃풋으로 이제 송출하게 되는데 네트워크 앰프는 랜 하나로 오디오 신호와 데이터 신호를 주고받아 좀 편리하게 더 사용할 수 있습니다. CXQ 앰프의 장점으로는 보통의 앰프는 용량이 각 채널마다 1000W라고 가정할 때 스피커 용량이 각 채널 용량의 1000W를 넘기면 더 큰 용량의 앰프를 사용해야 했는데 CXQ 앰프는 플렉스 앰프로 사용되어져서 총 스피커의 용량을 합산으로 결정합니다. 그래서 옆에 있는 사진을 보시면 각 채널이 1000W라고 가정할 때 1200과 1500이 있지만 총 합산이 이제 4000을 넘기지 않으므로 사용 가능되는 다이나믹한 앰프입니다. CXQ 앰프의 뒷면을 보도록 하겠습니다. 먼저 똑같이 동일하게 듀얼 랜 포트가 있고요. 그리고 GPIO 포트 4채널 인풋이 있는데 이 인풋은 원래는 이제 랜 포트를 통해서 오디오와 데이터 신호를 주고받지만
요 인풋을 통해 혹시나 이제 코어나 또는 팔플렉스에서 인풋이 모자랄 경우 익스펜더 개념으로 확장되게 사용될 수 있습니다. 그리고 4개의 아웃풋 채널이 있고요. 그리고 쿨링 팬이 있고 마지막으로 파워 스위치가 있습니다. 네, 다음으로는 네트워크 앰프의 비교표입니다. 네, 다음으로는 이제 네트워크 스위치인데요. 코어만큼이나 가장 중요한 네트워크 스위치입니다. 네트워크 스위치를 통해 QSC 시스템이 구축되어지고 만들어지기 때문에 이 또한 장비가 매우 중요합니다. QS에서 지정한 델 네트워크 스위치로서 각 장비가 네트워크로 서로 연결되도록 하게 해주는 장치입니다. 장비는 총 3가지가 있고요. 1108P, 1124P, 1148P가 있습니다. 그래서 크게 사진을 보시면 위에 1208P는 8채널, 8포트를 가지고 있고요. 그리고 가운데 24채널은 24포트를 가지고 있고, 그리고 밑에 48P는 48포트를 가지고 있습니다. 네. 그리고 뒤에 이름에 P가 적혀 있는데, P는 PoE가 지원되는 네트워크 스위치입니다. 여기서 PoE는 파워 오버 이더넷으로 데이터가 이제 넘어갈 때 똑같이 전원이 넘어가서 따로 외부 전원 인가 필요 없이 장비가 작동되는 그런 기능을 가지고 있습니다. 네, 이렇게 네트워크 스위치의 스펙을 보실 수 있고요. 네, 장비 소개는 이렇게 끝났고, 다음으로는 이제 코어를 통해서 어떻게 컨트롤하고 어떻게 확인하는지 보겠습니다. 먼저 이렇게 프로젝터가 있고, 조명이 있고, TV가 있는데, 또한 이 모든 것들을 QSC 시스템으로 다 컨트롤할 수 있습니다. 그 QSC 시스템을 플러그인과 GPIO, 시리얼 포트, TCP, 스크립팅으로 모든 것을 컨트롤할 수 있습니다. 네, 먼저 AEC, 어쿠스틱 에코 캔슬러를 설명해 드리도록 하겠습니다. 이 기능은 이제 양방향 통신에서 본인의 목소리가 상대방 스피커를 통해 다시 상대방의 마이크로 들어와 에코 현상처럼 들리게 되는 것을 막아주는 기능을 가지고 있습니다. 그래서 회의용 시스템에서는 가장 중요한 기능입니다. 네, 그렇게 이제 코어는 AEC 프로세서를 지원하고요. 이전에 보셨다시피 나노는 8채널, 8플렉스도 8채널, 10F는 16채널, 510I는 64채널, 5200은 160채널을 가지고 있습니다. 네, 다음은 GPIO 컨트롤입니다. GPIO와 연결하여 접점으로 작동되는 장비를 컨트롤할 수 있습니다. GPIO 포트를 보셨겠지만 그 안에 연결해서 접점으로 작동되는 것을 할 수 있습니다. 먼저 마이크 LED 온 오프인데요. 마이크를 터치했을 때 불이 들어오거나 또는 이제 꺼진 거를 GPIO를 통해서 컨트롤할 수 있습니다. 그것을 통해서 뮤트 온도 할 수 있고 뮤트 오프도 할 수 있습니다. 다음으로는 전동 스크린 업다운을 할 수 있고요. 그리고 또한 조명 온오프 컨트롤을 할 수 있습니다. 그리고 회의용 시스템에서는 사용되지 않지만 전관방송에서 사용되는 화재 접점도 이 GPIO를 통해서 받을 수 있습니다. 네, 다음으로는 RS232 및 TCP/IP 컨트롤입니다. RS232 또는 TCP/IP 통신을 통해 타사 장비를 제어할 수 있습니다. 그래서 유연하게 컨퍼런스 시스템을 QSys로 구축할 수 있습니다. 네, 여기서 나온 프로젝터를 컨트롤하려면 PJ-Link라는 것을 이용해야 되는데 TCP/IP 통신으로 사용되어지는 커맨드 또는 이제 프로토콜이고요. PJ-Link는 데이터 프로젝터의 작동 및 제어를 위한 통합 표준입니다. PJ-Link를 사용하면 여러 공급업체에서 제조한 프로젝터를 제어할 수 있습니다. 그래서 이 밑에 사진을 보시면 파워 온과 파워 오프에 대한 커맨드를 볼 수 있고요. 요거를 이제 어떻게 QS가 프로젝터에 명령어를 보내냐, 루아 스크립트를 통해서 명령어를 보낼 수 있습니다. 밑에 보시는 거는 이제 제가 간단하게 짠 스크립트인데요. 요 버튼을 누르면 프로토콜을 프로젝터로 보내서 파워 온을 하거나 파워 오프를 할 수 있습니다.
네, 다음은 믹스 마이너스 기능입니다. 회의의 의장 및 발언자가 마이크 사용 시에 본인 근처의 스피커 음량이 감소하고 다른 쪽 스피커 음량을 증가하여 하울링 및 피드백 제거할 수 있는 기능을 활성화할 수 있습니다. 다음으로는 이제 장비 및 기능에 대해 설명해 드리고 이제 이거를 어떻게 구성하는지에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 먼저 보시면 스피커가 4개가 설치되어 있고 그 다음에 스크린 그리고 테이블에 설치된 마이크 2개와 그리고 가져온 노트북 PC 그리고 룸 PC가 설치되어 있다고 가정하고 여기서 이제 먼저 네트워크 스위치를 설치하고 또한 코어 8플렉스를 설치하여 2개를 네트워크로 연결합니다. 네, 그 다음 마이크 2개를 코어 8플렉스에 연결하여 마이크 신호가 들어오도록 연결합니다. 그리고 다음으로는 큐시스 PTZ IP 카메라를 설치하여 화상회의에 영상을 보낼 수 있도록 설치하고 또한 이거를 이제 NS 네트워크 스위치에 연결합니다. 그 다음 NV32H를 설치하여 노트북 PC와 룸 PC를 스크린에 화면을 출력할 수 있도록 연결하고 또한 이 장비도 똑같이 네트워크 스위치에 연결합니다. 그리고 마지막으로 SPA 앰프를 설치하여 상대방 오디오 신호를 스피커로 이제 송출되게 합니다. 그 다음에 마지막으로 큐시스 터치 스크린을 설치하여 큐시스 시스템을 컨트롤할 수 있도록 합니다. 이렇게 이제 회의실이 구성되고요. 다음으로는 여러 개의 회의실이 있을 경우 어떻게 구성되어지는지 보도록 하겠습니다. 이전과 동일하게 설치되어 있는 걸 볼 수 있고요. 그리고 이전과 다르게 네트워크 실링 마이크가 설치되어 있습니다. 먼저 각 방마다 4개의 네트워크 스위치와 룸 PC가 있고요. 그리고 여기는 이제 여러 개의 룸이 있기 때문에 서버실을 설치하여 거기에 네트워크 스위치와 코어 나노를 설치합니다. 네, 그 다음에 회의실에 NV32 카메라 그리고 실링 마이크를 네트워크 스위치에 연결하여 똑같이 동일하게 사용되도록 합니다. 그리고 여기서는 좀 다르게 이제 아트로테크 A4M IO가 있는데 요거는 네트워크로 인풋을 받고 아웃풋으로 앰프로 보내주는 장비입니다. 그리고 마지막으로 SPA 앰프를 사용하여 스피커에 송출합니다. 네, 그렇게 룸 1번, 룸 2번, 룸 3번이 동일하게 회의실로 꾸려지고 요 장비들을 네트워크로 연결하여 서버실로 들어오게 합니다. 그래서 코어 나노가 요 세 곳을 컨트롤할 수 있도록 합니다. 네, 다음으로는 나눠지는 룸에 대해서 이제 설명해 드리도록 할 텐데 각 방마다 이제 랩탑, 터치 스크린, 그리고 NS 시리즈, 그리고 NV32H 이렇게 꾸려지고요. 그리고 카메라, 그리고 여기서는 이제 아트로테크 UND6 IOBT라고 있는데 월 판넬이고요. 이걸 통해서 인풋과 아웃풋을 받고 또한 블루투스로 사용할 수 있습니다. 그리고 스피커는 이제 2개의 실링 마운트 라운드 스피커가 설치되어 있고 그리고 실링 마이크가 설치되어 있습니다. 각 방에 이제 네트워크 스위치를 통해서 장비 4개에 있는 네트워크 스위치에 전체 연결하고 코어 나노로 통해서 요 세 룸을 컨트롤할 수 있도록 연결합니다. 그리고 이전에 SPA 앰프를 사용했지만 여기서는 CXQ 네트워크 앰프를 사용합니다. 그래서 나노에서 이제 인풋을 받게 되면 똑같이 네트워크를 통해서 CXQ가 받게 되고 오디오 신호를 스피커로 보냅니다. 네, 다음으로는 강당에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 동일하게 8플렉스 네트워크 스위치, CXQ 앰프, 그리고 마이크들이 있고 NV32H를 통해서 화면과 그리고 화상회의를 사용할 수 있습니다. 그리고 여기서는 이제 추가된 점이 있다면 프로젝터와 조명을 컨트롤할 수 있다는 것을 보여주고 있습니다.
컨퍼런스 시스템은 이렇게 끝났고요. 이제 다음으로는 커머셜 BGM 시스템에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 이번 시간에는 커머셜 BGM 시스템에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 이 내용에는 정관방송 내용이 포함되어 있습니다. 이번에는 설명드리는 내용을 약간 설계 쪽과 실행 쪽을 같이 섞어가면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 상업시설입니다. 상업시설을 예로 들어서 설계를 하거나 혹은 실제 시공을 할 때 내용입니다. 먼저 패밀리 레스토랑에는 프라이빗 룸 1, 룸 2, 그리고 메인 홀이 있다고 가정을 합니다. 이쪽에는 이제 USB 케이블, 네트워크 케이블, 시그널 케이블, 스피커 케이블을 각각 색깔로 지정하였습니다. 모든 상업시설, 메인 컨트롤 시스템이라고 하지만 실제로는 계산을 하는 카운터겠죠. 카운터에 대부분 노트북 PC가 있고 혹은 데스크탑이 있고 거기에 여러 가지 장비들이 연결이 되어 있을 텐데요. 일단 데스크탑이 있다고 가정을 하고 저희 코어 시리즈를 설치합니다. 그리고 네트워크에는 NS 시리즈를 설치하고요. 아까 설명을 드렸지만 아트로텍 A4 미오는 AES67이라는 송수신 프로토콜이 있어서 코어와 호환이 되기 때문에 음원을 디지털로 받을 수 있는 장비입니다. 그리고 아까 김창규 주임이 설명했던 SPA 시리즈인데요. 이 앰프는 하이브리드입니다. 첫 번째로 로우 임피던스 제품으로 사용이 가능하고요. 혹은 하이 임피던스로도 사용이 가능합니다. 때에 따라서는 브릿지 모드 형태로 해서 용량을 늘려서 사용하는 것 또한 가능합니다. 그리고 마지막으로 스피커가 설계되거나 혹은 설치가 되어 있겠죠. 그럼 연결하는 모습을 한번 보도록 하겠습니다. 단순합니다. 코어를 스위치에 연결시키고 A4 미오를 스위치에 연결을 시킵니다. 마지막으로 컴퓨터도 스위치에 연결을 시키고요. 두 번째로 A4 미오에서 통신으로 받은 디지털 신호를 아날로그 신호로 변화시켜서 SPA 시리즈로 입력을 넣어줍니다. 그리고 스피커를 연결하면 끝나겠죠. 그런데 이 레스토랑 대표님께서 갑자기 마음이 바뀌셨습니다. 혹은 운영 중에 각각의 실드를 각각의 독립적으로 볼륨 제어를 하고 싶다. 즉 어티뉴에이터를 ATT를 설치하고 싶다라고 하시죠. 그런데 전관방송에서는 ATT를 설치하려면 일단 스피커 케이블을 끊어서 그 중간에 연결을 시키거나 혹은 두 선 방식인 경우에는 좀 복잡해집니다. 비상방송과 함께 사용을 하기 때문에 3선식으로 바꿔줘야 되기 때문에 케이블 포설이 추가로 필요한 경우도 있죠. 하지만 QSC는 편합니다. TSC 컨트롤러를 벽에 부착시키고요. 그냥 RJ45를 연결하면 끝납니다. 편하죠? 대표님께서 또 마음이 바뀌셔서 이번에는 룸 하나를 더 만드셨어요. 그래서 회로도 분리시키고 컨트롤러도 또 추가해야 된다고 합니다. 이렇게 되면 또 같은 방식으로 설계가 변경이 돼야겠지만 QSC는 편합니다. 그냥 터치스크린 하나 연결시키고 랜선 하나 연결시키고 이렇게 해서 끝이 납니다. 대표님께서 또 마음이 바뀌셨습니다. 음악을 틀어달라고 하십니다. 그런데 설계되거나 혹은 설치되어 있는 장소에는 CD 플레이어도 없고 틀 수 있는 음원이 없죠. 하지만 코어 자체에는 기본적으로 8트랙까지 음원을 넣어서 플레이할 수 있는 플레이어가 존재합니다. 최대 128채널 그 이상까지도 라이센스가 부여되는 경우에는 트랙 수를 늘려서 조정할 수가 있습니다. 그런데 또 대표님께서 나는 코어에 넣어놓은
음원을 쓰기 싫다. 스트리밍된 음원을 쓰고 싶다. 말 그대로 유료로 가입을 할 테니 음원을 쓰게 해달라 라고 하시면 다른 장비 같은 경우는 또 뭔가 복잡한 장비들이 추가가 되겠죠. 하지만 코어는 편합니다. QSC는 간단하고요. PC에서 음원을 틀고 단순하게 USB를 코어에 연결시키면 끝납니다. 전 시간에 설명을 드렸지만 코어 자체에는 버추얼 사운드 카드라는 기능이 존재합니다. 버추얼 사운드 카드란 단순하게 PC와 코어를 연결시키고요. 디자이너 자체에서 시스템을 변경할 경우 버추얼 사운드 카드가 총 4장까지 확장이 가능합니다. 그래서 이러한 시스템이 가능한 것이죠. 또 얘를 바꿔보겠습니다. 대표님이 마음이 바뀌셨어요. 그래서 인테리어를 바꾸신답니다. 천장에 있는 실링 스피커가 마음에 안 드니 나는 펜던트 스피커로 바꾸기를 원한다고 하십니다. 그래서 메인홀과 프라이빗 룸은 검정색으로, 프라이빗 룸 2와 3는 하얀색으로 인테리어를 바꾸셨으니 그대로 스피커를 바꿔달라고 하십니다. 이때도 마찬가지로 저희 제품군에는 펜던트 스피커도 많이 있습니다. 원하시는 스피커를 골라서 설치하시면 됩니다. 이때 또 한 번 문제가 있습니다. 뭘까요? 실링 스피커는 용량이 생각보다 작습니다. 3W, 50W, 100W 정도 되는데 펜던트 스피커는 상대적으로 용량이 높게 되죠. 그러면 SPA 시리즈를 아까 말씀드린 대로 브릿지 모드를 사용해서 용량을 업 시켜서 2대를 사용하시거나 혹은 처음부터 레벨업이라고 하죠. SPA 시리즈를 CXQ 시리즈로 바꾸면 됩니다. 만약 설계상이라면 가능하겠죠. 이때는 그냥 단순하게 CXQ로 설계를 바꾸고요. 연결은 UTP 케이블로 합니다. 끝입니다. QSC 시스템 중에서 코어 시리즈는 모든 게 네트워크로 연결되어 있고 실제 물리적인 케이블은 스피커 케이블 뿐입니다. 그리고 인풋 구성 또한 마찬가지고요. 뒤에서 다시 한번 설명드리겠지만 인풋 소스를 인터페이스, 외부 인터페이스를 사용한다고 하더라도 좀 에픽 인터페이스라고 하죠. 드라이버가 꼭 있어야만 하는 인터페이스가 아니라면 코어는 뒤쪽에 있는 USB 포트를 통해서 USB 인터페이스를 직접 꼽고 음원을 공급받아서 사용할 수 있습니다. 그리고 마이크 같은 경우에는 PS 시리즈라는 제품이 있습니다. 정관방송에서는 리모트 컨트롤 마이크라고 표현을 하는데요. 이 친구도 라인업에 포함이 되어 있습니다. 만약 대표님께서 혹은 패밀리 레스토랑 사장님께서 방송을 하고 싶다. 그러면 또 마이크 가져다 놓고 마이크 스탠드 가져다 놓고 해야 되겠죠. 그리고 각각의 룸 1, 룸 2, 룸 3 그리고 메인홀 각각의 채널을 또 나눠서 뭔가를 바꿔야 하는 물리적인 장비들이 바뀌어야 되겠지만 단순하게 QSC 시스템은 프로그램만 교체하는 것, 말 그대로 디자인 변경을 통해서 단순하게 바꿀 수 있습니다. 설치 또한 간단합니다. 그냥 네트워크에 연결하면 끝납니다. 자, 이번에는 BGM뿐만 아니라 정관방송에 관련돼서도 한번 설명을 드려보도록 하겠습니다. 이번에 예를 들 것은 지하 3층에서 지상 5층까지의 건물입니다. 이때 대부분 아날로그 정관방송 같은 경우는 여기는 칸이 모자라서 다 넣지 못했지만 참 많은 장비들이 포함되어 있습니다. 모니터 패널, 프로그램 타이머, 이머전시 컨비네이션 혹은 이머전시 스위처, 그리고 이머전시 패널, 매트릭스, 프로그램 익스체인저, 이머전시 스위처, 시그널, 분배기, 스피커 셀렉터, 앰프, 릴레이 그룹, 라인 체커기, 여기에 터미널 보드도 들어갈 것이고 라인 체커기가 만약 없다면
퓨즈나 기타 임피던스를 체크해서 선로를 끊어주는 장비들이 들어가야 할 것입니다. 요거에 대한 내용을 좀 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 접점 관련된 부분이에요. 불이 났을 때 대부분 사람들이 눈으로 보고 비상벨을 누르거나 혹은 화재 수신반, 정확히는 형상 기억합금이 들어가 있는 센서에서 뜨거워지면 그 기억합금이 붙으면서 접점을 보내게 됩니다. 이때 두 가지 방식으로 변화가 되는데요. 하나는 P형이고 하나는 R형입니다. P형은 접점입니다. 말 그대로 쇼트 개념이고요. 만약 불이 나서 화재 센서가 붙었을 경우 단순하게 접점이 붙으면서 접점이 전관방송 시스템으로 들어오도록 되어 있습니다. 전 시간에 잠깐 언급했던 GPIO도 이 P형 접점과 동일한 기능을 합니다. 두 번째는 R형입니다. R형은 RS485라는 통신을 가지고 화재 수신반이라는 장비, 즉 음향 장비가 아닌 말 그대로 소방 장비에서 RS485 통신으로 저희에게 일방적으로 신호를 보내줍니다. 1층에 불이 났으면 1층 001이다, 2층에 불이 났으면 002다. 이런 식으로 들어오게 되면 RS485형으로 접점이 아닌 통신 방식으로 통신이 오도록 되어 있습니다. 이거 구분 잘 하시겠죠? 정리하자면 P형 접점은 단순하게 접점입니다. 그리고 R형은 485 통신입니다. R형은 통신이다, P형은 접점이다. 이렇게 생각하시면 편하실 것 같아요. 그러면 이제 일원화 BGM, 그러니까 일원화와 다원화 방송이 있는데요. 여기서는 일원화 방송을 예로 들도록 하겠습니다. 일원화 BGM 플러스 화재 방송에 대해서 한번 살펴보도록 할게요. 먼저 인풋 관련된 제품들입니다. 컴퓨터 혹은 랩탑이 프리앰프, 그러니까 믹서기죠. 저희로 생각하면 믹서기 쪽으로 프리앰프로 들어가고, 마이크도 프리앰프로, FM도, AM도, CD 플레이어, USB 플레이어, 차임, 사인 이런 장비들이 장착이 됩니다. 일단 렉에 그 48U짜리 큰 장비들 알아보지 못할 만큼 많은 장비들이 있죠. 그 장비들이 대부분 이러한 장비들로 구성이 되어 있습니다. 자, 두 번째는 프로그램 타이머입니다. 프로그램 타이머는 소위 시복이라고 표현을 하는데요. 특정한 시간에 특정한 음원을 스피커에 내보낼 수 있도록 하는 장치입니다. 표현하자면 QSC로 생각하면 스케줄러라고 할 수 있을 것 같아요. 자, 그리고 리모트 마이크들이 있고 거기에 대한 컨트롤러가 또 따로 있습니다. 이 리모트 마이크는 저희 QSC 쪽에서 보자면 PS 시리즈와 동일한 제품이지만 여기는 컨트롤러가 없으면 동작을 잘 하지 않습니다. 그래서 중간에 컨트롤러가 꼭 필요하고요. 많이 들어보셨던 EM 판넬, 이멀전시 판넬입니다. 이 친구는 이 판넬 안에 음원이 들어있어서 비상 상황이 발생을 할 경우에 그 음원이 자동적으로 재생이 되도록 되어 있는 장비입니다. 그리고 시그널 분배기도 들어가게 되고요. 앰프가 여러 대 들어갈 것입니다. 그리고 릴레이 그룹도 들어가고요. 모니터 판넬도 들어갑니다. 이 모니터 판넬은 뒤쪽에서 좀 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 마지막으로 스피커입니다. 지금 이 많은 장비들은 단순하게 음원을 전달하는 장비입니다. 그럼 접점, 화재와 관련된 장비들이 또 들어갑니다. 스피커 셀렉터도 들어가고요. 요 두 장비들은 물리적으로 소리를 나게 할 때 사용되는 장비 중에 하나입니다. EM 판넬도 마찬가지고요. 자, P형 EM 스위처와 P형 수신 장비, R형 EM 스위처와 R형 수신 장비가 있습니다.
그리고 이 중간에 프로그램 익스체인저라는 장비가 들어가고요. 마지막으로 매트릭스라는 장비가 들어가게 됩니다. 그러면 신호가 움직이는 거에 대해서 한번 살펴보도록 할게요. 아날로그 시그널은 주황색, 컨트롤은 초록색, 비상방송 자체는 빨간색, 스피커는 파란색입니다. 이때 비상방송은 컨트롤과 시그널을 함께 표현합니다. 먼저 데스크탑, 랩탑, 마이크로폰, FM, AM 튜너, CD, USB 플레이어, 차임, 사인 등이 프리앰프로 연결이 되고요. 그 프리앰프가 EM 판넬로 들어가도록 구성이 됩니다. 그리고 두 번째는 프로그램 타이머입니다. 아까 말씀드렸던 스케줄러가 EM 판넬에 다시 한번 들어가고요. 리모트 마이크가 4개 혹은 8개 그 이상 필요한 경우에는 컨트롤을 더욱 확장시키고 리모트 마이크를 더 확장시킨 후에 컨트롤러를 여튼 추가시켜서 좀 복잡한 과정을 통해서 EM 판넬로 들어가도록 되어 있습니다. 그리고 EM에서 나오는 이 입력된 신호들은 시그널 분배기로 가게 되고 그 친구들은 전부 앰프로 각각 나뉘어져서 발송이 되고요. 마지막으로 릴레이 그룹으로 들어가서 스피커로 연결이 됩니다. 이때 릴레이 그룹이 하는 역할은 우리나라와 일본에만 있는 내용인데요. 그냥 앰프를 적게 쓰고 스피커를 많이 달기 위한 하나의 방편이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 릴레이 그룹은 참 많은 채널을 가지고 있습니다. 최소한 8개에서 많게는 16개 이상의 스피커 라인을 입력을 받을 수 있고요. 그게 1개 혹은 2개의 앰프로 구동이 됩니다. 그리고 모니터 판넬이 남았죠. 모니터 판넬은 이 릴레이 그룹에서 나가는 신호 하나하나를 각각 연결을 해서 셀렉팅을 한 후에 그 소리를 모니터링하는 장비입니다. 말 그대로 선로가 망가졌는지 안 망가졌는지 혹은 소리가 잘 나오고 있는지 레벨은 어떤지 이런 내용들을 모니터하기 위한 판넬이고요. 보시는 것처럼 아주 많은 회로에서는 아주 많은 모니터 판넬을 필요로 합니다. 이제 일반 방송 쪽으로 넘어가 보겠습니다. 일반 방송을 할 때는 리모트 마이크를 사용하거나 스피커 셀렉트를 사용합니다. 스피커 셀렉터가 매트릭스로 들어가고요. 이때 경우의 수에 따라서 스피커 셀렉터는 많은 케이블들이 매트릭스로 들어가게 됩니다. 그리고 이렇게 들어간 매트릭스에는 컨트롤러도 포함이 됩니다. 컨트롤러에서도 리모트 마이크를 사용하는 경우에는 그 음성 신호가 매트릭스로 들어가게 되고요. 이 매트릭스에서 릴레이 그룹을 동작시킵니다. 일반 방송을 할 테니 접점을 붙여서 앰프에서 음원이 들어오면 소리가 나도록 해라. 이런 내용이에요. 참 쉬운데 복잡합니다. 두 번째는 화재에 관련된 내용입니다. 만약 불이 발생을 한다면 그 화재 수신반에서 접점이 날라와서 P형 프로그램 EM 스위처죠. 이멀전시 스위처가 프로그램 익스체인저로 들어가게 되는데 이때도 그 회로 수만큼 만약 16개의 채널이 필요하다면 16개, 32개라면 32개의 채널이 들어가게 됩니다. 두 번째는 아령입니다. 아령은 좀 간단하죠. 화재가 발생했을 경우에 RS485 통신이 프로그램 익스체인저에 들어가기 전에 EM 스위처로 들어가서 접점으로 다시 변경이 됩니다. 그래서 프로그램 익스체인저로 들어가게 되고요. 그게 매트릭스라는 장비에 신호를 전달하게 됩니다. 물론 이 경우에도 그 회로 수에 따라서 전부 들어가게 되어 있고요. 이제 불이 났습니다. 그럼 매트릭스가 움직일 차례죠. 매트릭스가 릴레이 그룹을 제어합니다. 비상이다. 다 열어라. 전부 접점이 붙어서 모든 스피커 라인에 접점이 붙고 스피커 소리가 날 수 있도록 준비를 하고요. 그 후에 EM 판넬로 비상방송을 해라 라고 명령을 내립니다. 그러면
EM 판넬에서 빨간색으로 움직이는 거 보이시죠? 시그널 분배기로 비상방송 불이 났습니다. 대피하십시오라는 멘트가 나오게 되고요. 그 멘트가 다시 앰프로 분배가 됩니다. 그리고 그 앰프는 릴레이 그룹으로 움직이고 마지막으로 스피커로 전달이 됩니다. 복잡하죠? 여기는 설명드리지 않았는데 이건 하도 표현하기가 좀 복잡해서 이제 지금 이야기로 설명을 하자면 프로그램 타이머, 그러니까 15기 스케줄러가 이제 제 시간이 돼서 오후 2시에 방송을 시작하게 되면 프로그램 타이머에서 접점을 내보냅니다. 그러면 전원 분배기에서 접점을 받고 그 접점을 받아서 전원이 켜집니다. 그리고 EM 판넬로 시그널이 들어가고 매트릭스와 이 모든 장비들이 전원이 켜지면서 다다다닥 붙게 되죠. 그리고 소리가 나는 기능 또한 포함하고 있습니다. 말 그대로 전원이 꺼져 있더라도 프로그램 타이머가 작동할 때 혹은 프로그램 익스체인저의 접점이 매트릭스로 붙었을 때는 전원이 들어갈 수 있도록 하는 통신이 포함되어 있습니다. 무척 복잡합니다. 만약 이 중에서 단 한 가닥이라도 오류가 난다면 방송은 불가능합니다. 일예로 작년이었죠. 작년에 비상방송 설비의 화재 안전 기준이라고 해서 NFSC 202가 발효되었습니다. 내용을 보자면 간단합니다. 앰프가 대부분 전관방송은 한 채널짜리 앰프가 많고요. 그 한 채널짜리 앰프가 릴레이 그룹을 통해서 각각의 스피커로 각각의 회로로 신호를 전달하게 되는데 만약 불이 나서 스피커 선이 단선 잘라졌을 경우에는 상관이 없지만 만약 쇼트가 돼서 도통됐을 경우 앰프는 프로텍션이 걸리면서 멈추게 됩니다. 그러면 만약 릴레이 그룹 하나에 1층, 2층, 3층이 연결되어 있는데 그중 릴레이 그룹 후단에 있는 스피커 선이 하나라도 문제가 생겼을 경우, 특별히 쇼트가 됐을 경우에는 1, 2, 3층 전체가 방송이 나오지 않습니다. 그래서 몇 가지 안을 나라에서 마련을 했는데요. 일반 방송을 사용하는 경우에 퓨즈로 연결을 하거나 혹은 선로 점검기라는 친구를 써서 연결을 선로가 문제가 있는지 없는지 확인을 하거나 혹은 라인 체커기 여러 가지 표현되는 장비명이 있는데 결론은 하나입니다. 그냥 선로에 문제가 있는지 없는지 혹은 스피커에 문제가 있는지 없는지 확인하고 문제가 있을 경우 관리자에게 전달하는 역할을 하게 되죠. 근데 문제점은 퓨즈가 나가는 경우는 사람이 직접 회로 하나하나를 확인하기 전까지는 모니터링이 불가능하다는 뜻입니다. 두 번째로 선로 점검기는 잘 알고 있는 소위 말해서 프로페셔널한 엔지니어가 아니라면 선로 점검기를 사용하기가 힘들게 되죠. 이게 일어나 BGM 화재 방송입니다. 물론 이 부분은 아날로그이고요. 요즘 점점 변화가 되면서 점점 이렇게 장비들이 심플해져 가곤 있지만 그러나 이 시스템은 거의 변하지 않고 있습니다. 제가 이 설명을 드린 이유는 큐시스 시스템과 비교하기 위해서입니다. 자, 그럼 큐시스 시스템으로 한번 가보도록 하겠습니다. 큐시스 시스템은 간단합니다. PC 하나, PS 시리즈 마이크 스테이션 하나. 만약 더 필요하다면 마이크 스테이션을 더 추가하면 되겠죠. 그리고 코어 시리즈, 스위처, 멀티 채널 앰프. 이게 끝입니다. 뒤쪽에서 보셨던 내용하고는 좀 다르죠. 심플합니다. 그리고 이 장비들에 연결하는 방법도 간단합니다. 그냥 UTP 케이블로 연결하면 끝납니다. 원하는 프로그램과 원하는 유저 인터페이스, 원하시는 모든 것, 고객께서 원하시는 모든 것은 저희 소비코 시스템 기술부에서 전부 디자인을 해드립니다. 편하죠? 간단하고요. 상담도 저희가 충분히 해드릴 수 있기 때문에 장비만 알고 계신다면 간단하게 화재 방송을 운영하실 수 있고요. 실제 고객님들께서도
전에 보셨던 그 복잡한 시스템을 이용하기보다는 이러한 심플한 시스템을 이용하시는 경우는 유지 보수에도 무척 편리하게 사용하실 수 있습니다. CX-Q 시리즈는 멀티앰프입니다. 총 8채널까지 사용이 가능하기 때문에 릴레이 그룹이 필요가 없습니다. 플렉시블한 앰프이기 때문에 한 선로에 30W, 한 선로에 1500W가 걸리더라도 총 용량에 맞게끔만 설계가 되신다면 릴레이 그룹 사용하실 필요 없이 언제나 유연하게 연결하실 수 있습니다. 그리고 여기 중요한 내용이 있죠. 전에 한번 말씀을 드렸지만 퓨즈가 필요하다거나 라인 체커기가 필요하다거나 컬러 점검이 필요하다거나 QCS 디자이너 내에서 모니터링이 가능하기 때문에 선로에 문제가 있거나 혹은 스피커에 문제가 있거나 하는 경우 바로 컴퓨터로 확인이 가능합니다. 그리고 모니터링 시스템으로 확인이 바로바로 가능합니다. 추가적으로 모니터 파넬이라는 친구도 여기 없죠. 프로그램 안에서 그냥 선로를 찍으면 PC에서 소리가 나옵니다. 어떻게요? 원하시는 채널, 원하시는 라인의 소리를 바로바로 모니터링 하실 수 있기 때문에 물리적인 케이블이 필요가 없습니다. 쉽죠? 화재 수신 같은 경우 화재 수신반에서 T형 EM 스위처를 거쳐서 와야 하지만 QCS는 그냥 EM 스위처 없이 직접 GPIO로 연결을 시키면 사용이 가능합니다. 말 그대로 장비 하나가 더 줄어드는 형태인 거죠. 두 번째로 R형인 경우에도 기본적으로는 EM 스위처라는 걸 통해서 가지만 QSC에서는 RS485를 RS232로 변환해주는 시스템이 있기 때문에 그냥 직접 받아서 통신도 가능하고 방송도 가능합니다. 그러면 음원은 어디 있을까요? 코어 내부에 있습니다. 만약 비상방송이 필요하시다면 그 해당 비상방송 음원조차도 고객이 원하시는 음원으로 만드신 후에 그걸 코어에 업로드를 시키고 그 업로드된 음원이 오디오 플레이어를 통해서 접점이 오거나 혹은 신호가 왔을 경우 바로 모든 채널로 방송을 시작하실 수가 있습니다. 직상 발환은 어떻게 하느냐라고 궁금해 하실 텐데요. 그것 또한 프로그램 내에서 경우의 수에 따라 모든 제어가 가능하기 때문에 그냥 지금 보고 계신 화면 그대로 코어, 스위치, CX-Q 그리고 PS1600 혹은 1650으로 전관방송 시스템을 구축하실 수 있습니다. 아까 보셨던 화면이죠? 복잡합니다. 어렵습니다. 설치하는 것 또한 어렵고 설치 와중에 잘못 연결이 되면 장비가 망가집니다. 릴레이 그룹 같은 경우는 자주 고장이 나고요. 이건 어느 회사를 떠나서요. 그냥 릴레이라는 녀석 자체가 그렇게 내구성이 좋은 친구들도 있지만 간혹 고장이 나는 친구들이 생깁니다. 특정 회사 제품이 아니고요. 그냥 릴레이라는 녀석 자체가 1, 2년 잘 지내다가 어느 순간 안 나오게 되죠. 근데 그 순간 불이 났을 경우에 동작을 안 한다면 어떻게 될까요? 큰일이 나겠죠. 하지만 QSC에선 바로바로 모니터링이 가능하기 때문에 걱정하실 필요가 없습니다. 두 번째로 쇼트가 났을 경우에 그러면 앰프가 뻗는 거 아니야? 앰프가 망가지는 거 아니야? 라고 생각하시는 분들이 계시는데 CX-Q 시리즈는 각 채널별로 공급되는 전원 기계라고 표현하자면 SMPS가 따로 있기 때문에 한 채널이 고장나더라도 다른 채널은 정상적으로 동작합니다. 결론은 선로가 문제가 생기더라도 법률에 위배되지 않는 범위 내에서 법률보다도 우리의 안전을 위해서 CX-Q 시리즈를 사용하시는 게 합리적입니다. 복잡한 걸 선택하시겠습니까? 심플한 걸 선택하시겠습니까? 개인적으로는 심플한 CX-Q 시리즈와 코어 시리즈로 만든 화재 방송을 선호할 것 같습니다. 추가적으로 이 시스템에 AP를 붙이는 내용이 있는데요. 이건 후반부에서 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 이 페이징 스테이션이
무척 매력적인 제품인데요. 이 제품에 대해서 김창규 주임께서 다시 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 페이징 시스템, 페이징 스테이션에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다. 페이징 스테이션이란 각 구역에 방송을 하기 위해 간편하게 만들어진 장비입니다. 그래서 이제 이름 뒤에 보시면 G와 H가 있는데, G는 구준액 버전, H는 핸드헬드 버전, 이렇게 두 가지로 나눠집니다. 그리고 1600과 1650은 숫자키 플러스 AD 버튼으로 나눠지고요. 그리고 1650은 A에서 P까지 총 16개의 알파벳 버튼으로 구성되어집니다. 그러면 이 차이는 어떻게 되느냐? 사진을 보시면 1600GH에는 이렇게 숫자와 A부터 D까지 키패드가 있고요. 1650은 A부터 P까지 키패드가 16개가 있습니다. 먼저 1650부터 쉽게 설명드리면 A, B, C, D 각각 하나씩 명령어 또는 이제 씬을 저장할 수 있어서, 예를 들어 이제 A에 올 방송을 한다라고 가정할 경우 A를 눌렀을 때 전 구역이 눌려지고, 거기서 맨 밑에 있는 버튼인 토크 스타트 버튼을 누르게 되면 방송이 송출됩니다. 네, 그렇게 이제 간단하게 할 수 있는 반면에 1600은 알파벳 또한 그렇게 할 수 있지만, 숫자가 있을 경우는 100이라는 버튼이 올 방송이라고 가정을 하게 된다면 100을 누르고 샵에 엔터가 있으면 엔터를 누른 후 그 다음에 그 명령어를 가져오면 토크 앤 스타트를 눌러서 방송이 되도록 합니다. 지금 설명해 드린 걸 보시면 1650이 간단하고 매력적으로 다가올 수 있지만 1650은 최대 16개까지 밖에 사용할 수 없어서 어떻게 보면 1600이 더 매력적으로 보일 수도 있습니다. 그래서 사용하실 때 간편하고 그냥 외우기 쉽고 편하게 쓰고 싶다 하시면 1650을 쓰시면 되고요. 더 많은 명령어와 더 많은 씬을 저장하고 싶다, 사용하고 싶다 라고 하실 경우는 1600을 사용하시면 됩니다. 자, 다음은 이 페이징 스테이션을 활용해서 시스템을 한번 구성해 보도록 하겠습니다. 먼저 중앙 제어 센터가 있고요. 똑같이 코어 시리즈가 있고 네트워크가 있고요. 각 존에는 CXQ 시리즈가 있습니다. 이게 A, B, C, D 혹은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10층 뭐 여러가지 공간, 공장에서도 사용하실 수 있고요. 아파트에서도 사용하실 수 있고요. 건물에서도 사용하실 수 있고요. BGM 플러스 페이징까지 한 번에 다 가능합니다. 입력 장치를 한번 살펴보도록 할게요. 먼저 데스크탑과 노트북은 프로그래밍 할 때도 사용을 하지만 음원을 그 전 시간에 설명드린 스트리밍을 할 때도 사용을 하는 경우가 있습니다. 그리고 PS 시리즈는 앞서 말씀드린 바와 같이 씬 저장을 통해서 경우의 수에 따라서 어떠한 방송이든지 가능하게 만들 수 있는 장비이고요. 마이크도 포함되어 있기 때문에 편안하게 사용하실 수가 있습니다. 그리고 IO 시리즈 같은 경우에는 IO 둘둘이 있고요. IO 8플렉스라는 제품도 있고 거기에는 MV32H라는 제품도 IO라고 포함을 시켜야겠죠. 이 제품들은 보시면 똑같은데 왜 단독으로 사용이 안 될까 라고 생각하시는 분들이 계시는데, 뇌가 없습니다. 안에 구동할 수 있는 CPU가 없기 때문에 사용이 불가능하고 코어랑 함께 사용하실 수 있습니다. 꼭 코어랑 함께 사용을 하셔야 하고요. CXQ 시리즈 같은 경우에도 단독 모드, 스탠드얼론 모드라는 기능이 있긴 하지만 스탠드얼론 모드를 사용하기 위해서는 반드시 코어와 연결해서 디자인에 스탠드얼론 모드라는 기능을 넣고 그걸 CXQ 시리즈에 밀어 넣어야 하기 때문에 단순하게 그냥 CXQ 시리즈만 사서 설치하면 소리 난다 라고 생각하시는 분들이 간혹 계시는데요. 소리가 나지 않습니다. 미리 스탠드얼론 모드, 즉 그냥 단독으로 사용하고 싶으실 때는 저희 소비코 시스템에 연락을 주시면 저희가 스탠드얼론 모드로 설정을 바꾸어서 보내드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째로
네트워크 스위치에 AP를 설치할 경우입니다. AP를 설치하실 경우에는 물리적인 네트워크 라인 없이 노트북을 AP에 연결시키거나 데스크탑을 AP에 연결시키거나 해서 제어가 가능하십니다. 두 번째로 아이패드입니다. 아이패드는 고객님께서 원하시는 어떠한 형태의 디자인으로도 그 유저 컨트롤 인터페이스가 가능하기 때문에 그냥 시스템을 구입하시고 소비코 시스템에 연락을 주시면 프로그래밍을 해드립니다. 간단한 프로그래밍은 무료이겠지만 조금 복잡한 프로그래밍이라면 어느 정도의 프로그램 피가 발생합니다. 아이폰으로도 가능합니다. 물론 이 아이폰 또한 유저 인터페이스를 원하시는 대로 정리하실 수가 있습니다. 보시는 바와 같이 다 됩니다. 안 되는 게 없어요. QS 시스템은 그냥 됩니다. 왼쪽에는 CXQ 시리즈가 있고요. 오른쪽에는 SPA 시리즈와 아트로텍 A4 미오가 있습니다. 용량이 작은 제품을 사용하실 때는 SPA 시리즈를 추천을 드리고요. 용량이 큰 시스템을 사용하실 경우에는 CXQ 시리즈를 추천드립니다. 이 모든 시스템들은 입력 장치에서 보이시는 마이크, 휴대폰, 아이패드 혹은 IO 시리즈 이런 것들을 통해서 입력도 가능하시고 출력도 가능하고요. 전 시간 회의 시스템에 잠깐 언급이 되었는데 블루투스 판넬도 저희 시스템에 존재합니다. 그래서 벽부에 부착을 하고 휴대폰이나 어떠한 장비로도 블루투스 페어링을 하시는 경우에는 원하시는 음원을 원하시는 공간에 언제든지 사용하실 수 있도록 구성이 가능합니다. 이번엔 스피커, 함께 사용하시면 좋은 스피커 라인업을 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. AD-PSAT라는 모델입니다. 검정색과 흰색으로 있고요. 이 친구는 펜던트 타입 스피커입니다. 펜던트 타입 스피커에서 서브우퍼를 원하시는 경우에는 AD-PSUB라는 모델을 사용하시면 서브우퍼도 충분히 사용하실 수 있습니다. 추천을 드리자면 서브우퍼 가운데 하나에 주변에 AD-PSAT 4개 정도를 추천드립니다. 두 번째로 AD-SSAT라는 모델인데요. 무척 귀엽게 생겼죠? 이 친구는 벽부에서 BGM 용도로 사용되는 스피커입니다. 그리고 이 친구와의 짝꿍은 AD-SSUB 모델입니다. 이 친구는 서브우퍼고요. 지향형 서브우퍼입니다. 그럼 실링 스피커에 대해서 간단하게 저희 회사 라인업을 좀 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 어쿠스틱 커버리지 시리즈입니다. 화면에 보이시는 AC-CET 뒤에 LP라는 친구가 붙죠. 이 친구는 약간 다릅니다. 요 다음 페이지에서 설명을 드리고요. AC-C2T, AC-C4T 등 다양한 모델들이 존재합니다. 그리고 이 친구보다 한 단계 업그레이드된 고급 모델이 존재하는데요. 이 고급 모델은 AD-S4TLP AD 시리즈는 방수 방진이 가능한 제품입니다. IP34 이상 지원하고 있고요. 그러면 모델 뒤에 LP가 붙는 이유는 무엇일까요? LP에 대해서 잠깐 알아보도록 하겠습니다. C2T 그냥 기본 모델은 뒤쪽이 깊습니다. 말 그대로 깊이가 깊게 되어 있는 제품이고요. LP 모델은 뎁스가 짧습니다. 설계를 하시거나 실제 설치 중 천장 내부 공조 덕트, 소방, 난방, 배관 등에 의해서 간섭이 일어날 경우 LP 모델로 설계하시고 설치하시면 편리합니다. 그냥 일반 모델에 비해서 확연하게 깊이가 작기 때문에 확인하셔서 사용하시면 도움이 될 것 같습니다. 물론 어쿠스틱 커버리지도 있고 어쿠스틱 디자인 시리즈에도 함께 존재합니다. 자, 다음으로 펜던트의 신제품, 펜던트 스피커의 신제품을 좀 소개를 드릴게요. AD-P
4T, AD-P, 6T. 이 친구에는 항상 AD-P 서브라는 친구가 존재합니다. 문제는 제품 설치겠죠. 펜던트 타입 스피커 4개에 서브우퍼 스피커 1개 정도를 사용해야 하는데 이 제품들을 다 설치하려면 무척 많은 시간도 걸리고 힘듭니다. 그래서 QSC에서 이러한 번거로움을 없애기 위해서 신제품이 출시되었습니다. 영상 한번 같이 보겠습니다. AD-P 할로입니다. 제품 하나에 다 들어있어요. 6.5인치 서브우퍼에 2.75인치 하이 유닛이 4개가 함께 설치되어 있습니다. 벤트도 많이 있고요. 그만큼 서브가 풍부합니다. 150도 코니컬로 확산 패턴이 이루어지고 있습니다. AD-P 할로는 꼭 필요하신 공간이 많을 거라고 생각이 돼요. 디자인적으로 보면 서브우퍼는 상대적으로 약간 크고 그리고 일반적인 펜던트형 스피커는 상대적으로 살짝 작습니다. 그래서 밸런스가 맞지 않죠. 그런데 AD-P 할로는 밸런스가 잘 맞기 때문에 어느 공간에서나 인테리어적으로 좀 민감하신 분들이 사용하시면 좋을 것 같습니다. 물론 소리도 무척 풍부하게 잘 나오고요. 추가적으로 궁금하신 사항이 있으면 주저하지 마시고 소비코 시스템에 연락을 주시거나 소비코 시스템 홈페이지 혹은 QSC 시스템에 방문하셔서 제품을 한번 살펴보시길 바랍니다. 다음으로는 독립형 비즈니스 BGM 시스템을 소개해 드리려고 합니다. 이전에 나온 큐시스 코어와 다르게 이제 NPM 믹서라는 페이징 믹서가 있습니다. 이 장비를 사용하시게 되면 좀 더 간편하게 사용할 수 있습니다. 먼저 NPM 믹서입니다. NPM 음악 및 페이징 믹서는 고정 아키텍처 믹서 프로세서입니다. 이 믹서를 통해서 오디오를 여러 구역으로 간편하게 라우팅할 수 있습니다. 네, 이렇게 NPM 40과 NPM 80이 있는데 40과 80의 차이는 채널 수입니다. 40은 4채널, 80은 8채널입니다. 네, 이렇게 스펙이 있고요. NPM 뒷면을 보도록 하겠습니다. 먼저 8채널 인풋, 8채널 인풋 RCA, 그리고 8채널 아웃풋이 있고 뮤직 온 홀드라고 배경음으로 깔리는 포트가 있습니다. 그리고 USB-A 포트가 있고 이더넷 포트가 있고 마지막으로 2개의 MFC 포트가 있습니다. 요거는 뒤에 설명드릴 MFC 컨트롤러에 대해서 연결할 수 있는 포트입니다. 다음으로는 MPA 앰프입니다. NPM 믹서와 같이 적용되는 앰프고요. QSC MPA 앰프는 음악 및 페이징 앰프로서 높은 효율성과 낮은 비용, 놀라운 유연성을 제공합니다. 그래서 이렇게 2채널, 4채널, 8채널 이렇게 총 3개가 있고요. 각 채널마다 200W를 제공합니다. 이전에 설명드린 MP MFC 컨트롤러입니다. QSC MP MFC 컨트롤러는 NPM 믹서에서 지정된 구역에 음량을 컨트롤할 수 있는 직관적인 벽면 장착 컨트롤러입니다. 이렇게 3가지의 버튼이 있고 또한 이건 최대 8개를 사용할 수 있고요. 왜냐하면 이제 NPM에서 이제 최대 8개의 구역을 컨트롤할 수 있기 때문에 NPMFC도 동일하게 최대 8개의 장비를 연결할 수 있습니다. 여기서 연결할 때는 큐시스는 다 네트워크 스위치에 각각 연결했다면 MFC는 좀 다르게 데이지 체인으로 4개, 4개씩 연결됩니다.
그리고 이제 이 npm을 컨트롤할 수 있는 np 인스톨과 np 매니지가 있습니다. np 인스톨은 PC 또는 태블릿에서 사용할 수 있는 프로그램이고요. 그리고 np 매니지는 어플에서, 핸드폰 어플에서만 사용할 수 있습니다. 네, 이렇게 이제 이전과 동일하게 구성도를 보시겠습니다. 패밀리 레스토랑에 npm 믹서가 설치되어 있고요. 각 존마다 MPA 앰프 그리고 실링 스피커가 설치되어 있습니다. 네, 먼저 npm 믹서가 MPA 앰프에 시그널이 연결됩니다. 그래서 npm 믹서가 MPA로 이제 시그널을 보내게 됩니다. 그 다음에 앰프는 각 스피커에 연결되어서 스피커를 송출하게 되고요. npmfc 컨트롤러가 이제 데이지 체인으로 연결돼서 믹서에 연결됩니다. 다음 믹서는 AP 장비의 네트워크로 연결되고요. 그리고 마지막으로 np 인스톨과 np 매니지를 통해서 npm 믹서를 컨트롤할 수 있습니다. 자, 이상으로 저희 QSC 신제품과 라인업에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다. 이번 시간에는 저희 회사 전무님께서 마지막 인사 한 말씀이 있겠습니다. 안녕하십니까. 소비코 시스템 정일엽 상무입니다. 먼저 화상으로나마 인사드리게 된 점 감사하게 생각드립니다. 현재 코로나 사태로 인하여 당사에서 올 초, 그 다음에 8월 달에 진행하려 했던 정기 세미나를 웨비나로 대처하게 된 점 매우 유감스럽게 생각합니다. 하지만 향후 코로나로 인해서 점점 대면 행사에서 비대면 화상 쪽으로 행사나 기타 세미나들이 바뀌는 추세라고 생각이 됩니다. 당사에서 처음 웨비나를 주최하면서 여러 가지 미흡한 점도 있었지만은 양해해 주시기를 바랍니다. 앞으로도 소비코 시스템 임직원은 여러분들의 기술적인 지원을 적극적으로 약속드리며 여러분들 사업장에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 장시간 시청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 감사합니다. 이상으로 QSC 새로운 라인업 및 제품 소개, 기술 설명, 웹 세미나를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분께 대단히 정말 감사드리고요. 마지막으로 저는 소비코 시스템 기술부의 이지웅 팀장입니다. 그리고 네, 저는 기술부 김창규 주임입니다. 실제로 기술적인 부분에 대한 설계나 혹은 기술 지원 부분은 저희 2명 그리고 뒤쪽에 계신 스태프분들까지 해서 기술부에 총 3명이 있으니까요. 언제든지 기술적인 부분은 문의해 주시면 친절하게 설명을 해드리겠습니다. 연결을 해주시는 방법으로는 첫 번째는 메일이 있겠고요. 두 번째는 그 담당 영업팀을 통해서 저희에게 연락을 주시면 저희가 친절하게 답변을 해드리겠습니다. 그리고 제품에 대한 기술적인 부분 이외에 구입이나 혹은 유통 관련 문의사항은 저희 담당 영업팀으로 문의를 주시면 감사하겠습니다. 오랜 시간 동안 시청해 주셔서 감사드리고요. 앞으로 더 좋은 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.